सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब वर्जी दोस्तों। मैं सुरिंदर मचाकी तुहाडा स्वागत करदा सुरिंदर मचाकी लाइव परदा परत विच। ते आओ पाउने आ हुण तक दीआं मुੱਖ सुर्खियां ते एक झात। छत्तीसगढ़ के पहले मुख मंत्री अजीत जोगी नहीं रहे। अज रायकोट के हस्पताल दे विच उन्हां दा देहांत हो गया। और लंबे समय तो बीमार सन ते अज बीमारी उन्हां ते हावी हो गई ते जिंदगी हार गई। ये सूचना मीडिया नूं उन्हां दे सपुत्र ने दित्ती। दूसरी महत्वपूर्ण सुर्खी लॉकडाउन। करोना लॉकडाउन के कारण अर्थ व्यवस्था दे विच जो गिरावट का दौर चलिया आ रहा, वो दौर रुकण का नाम नहीं लै रहा। इहदे विच एक होर परेशान करने वाली अज खबर आई है। उहदे मुताबक 8 कोर सैक्टर की जिहड़ी विकास दर है मार्च दे विच 9% सी, अप्रैल विच घट के 38.1% हो गई। ये कोर सैक्टर उस नूं कहा जाता है कि जिहदे आधार के उत्ते समुचे उद्योगिक दी विकास या गिरावट दी नूं मापिया जाता। एक तरह ये पैमाना है 8 कोर वड्डे सैक्टर जिन्हां विचों तेल, वणज ते कोला ते होर वड्डे उद्योग शामिल हुंदे ने। ते ये जिहड़ी गिरावट है ये लगातार जारी है और इस गिरावट ने आर्थिक उछाले दीआं संभावनावां नूं होर मद्धा पाता है। देखते हैं कि आने वाले समय दे विच गिरावट की रुख लैंदी है और आर्थिकता नूं किवें प्रभावित करती है। इस दे नाल महत्वपूर्ण खबर बीत्या होया दिन पंजाब दे विच काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। लंबे समय तो जो डेमोक्रेटिक जमहूरी प्रक्रिया सिस्टम बंद सी, उसकी जुम्मत टुटी है। और कल महत्वपूर्ण 3 घटनावां वापरियां ने। पहली, कांग्रेस पार्टी ने हाई कमांड के सदे के उत्ते सोशल मीडिया मुहिम चलाई स्टीप अप इंडिया। इहदे तहत सोशल मीडिया राही कांग्रेसी वर्करां ने मंग की कि अगले 6 महीनों लिए केंद्र सरकार हर लोड़वंद परिवार के खाते दे विच 7500 रुपया नगद पावे और उद्योग नूं आर्थिक खड़ोत चों बाहर कड्ढण लई करजे की थां ते वित्ती सहायता दी जाए तां जो करोड़ा नौकरियां जिहड़ियां खुस रहीआं ने उन्हां दी बहाली वाल कुछ कदम चुक्या जाए। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों अनुसार इस मुहिम ने कल 10 करोड़ लोगों तक पहुँच की। 57 लाख कांग्रेसी वर्करां ने इहदे विच हिस्सा लिया। यकीनन रूप दे विच जिहड़े लोड़वंद ने, पीड़ित परिवार ने, सर्जरी करके खाण वाले ने, जिन्हां ने लॉकडाउन नूं हत्थे करके बिठाता, रोजगार तो वांझे कर दिता, उन्हां नूं करजे नहीं, उन्हां नूं तुरंत नगदी रूप च सहायता मिलनी चाहिए है। इस गल तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और केंद्र सरकार, वड्डी सरकार, उन्होंने पहलकदमी करनी चाहिए है। पर जिथे कांग्रेस पार्टी दी सरकारां ने राजस्थान, पंजाब ते छत्तीसगढ़, उत्थे तो यह पार्टी शुरुआत कर सकती है ना। उत्थे सरकारां तो कुछ ना कुछ तो शुरुआत कर सकदियां ने, पर कीती क्यों नहीं शुरुआत? इस गल का जवाब जे केंद्र सरकार तो मंगिया जाएगा, केंद्र सरकार तो सवाल खड़े किए जाएंगे कि 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के विच हेठले वर्ग, छोटे दुकानदार, रेहड़ियां वाले मजदूर ते इसे तरह होर गैर जथेबंदक मजदूर, खेतर में काम करने वाले, रक्षा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, उन्हां मजदूरां दे खाते दे विच सीधे पैसे क्यों नहीं पाए गए या पाउण की जरूरत क्यों नहीं समझी गई? तो फिर यह सवाल जिहड़ी पंजाब सरकार, राजस्थान या जिथे कांग्रेस पार्टी की सरकार है उन्हां तो भी पुछया जाना बनता है। इस ये कह के बचा नहीं जा सकता कि साडा खजाना खाली है तो सानू केंद्र सरकार ने बनती वित्ती मदद नहीं की।
एक हद तक मन्निया जा सकता है कि खजाने ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਦ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ? ਲੀਕੇਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹਰ ਉੱਠਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵਾਪਰਿਆ, PR 128 ਅਤੇ PR 129 ਦੇ ਜਾਲੀ ਬੀਜ ਥਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ FIR ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BT ਕਾਟਨ ਦਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸੀ ਦਰਜਾ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਟਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, DA ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿਓ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਲੋਡ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਜੁੜ ਪਈ ਕਿ ਪਨ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਹ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 'ਚ ਜੋ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਆਵਰ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੌਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਦਰਜਾ 4 ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 10,000 ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਟ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀਟ ਲੋਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 7500 ਰੁਪਈਆ ਵੀਟ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਬਾਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 400 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 600 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 1000 ਕਰੋੜ, ਟੋਟਲ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਿਲਮਿਲਾਏ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕੇ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਜਿੱਥੇ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ OSD, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਫਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡਣ, ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੋਟਿਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 1.5% ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਣਾ?
गल सामने आ गई है। गल सामने आ गई है जिहदे मुताबिक पंजाब सरकार ने फैसला कर लिया कि अगले साल तो किसान जिहड़ी बिजली ट्यूबवैलां च वरत रहे ने उन्हां दे बिल लै जाणगे और जिहड़े सबसिडी है वो सरकार उन्होंने सीधे खात्यां विच पाएगी। यकीनन तौर पर किसानी वास्ते एक बहुत वड्डा महत्वपूर्ण फैसला। और किसानी इतराज़ की विरोधता भी कर गया और अकाली दल ने विरोधता कर भी दी है। आम आदमी पार्टी भी विरोध खड़ गई है। और दरअसल सबसिडियां देने का ये मुद्दा है जिहड़ा अकाली दल की सरकार वेले अकाली भाजपा की सरकार वेले सब तो पहला बहस का मुद्दा बनया। और उस वेले अज के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल जो उस वेले भी अकाली भाजपा सरकार वेले वित्त मंत्री सन, उन्होंने प्रणब मुखर्जी जो केंद्र दे विच खजाना मंत्री सन, उन्होंने नाल गलबात करके एक तजवीज़ रखी कि जिहड़ियां सबसिडियां ने उन्होंने रैशनलाइज करना चाहिए, तर्क संगत कराना चाहिए, बेलोड़ियां सबसिडियां बंद कर देनियां चाहिए ने। बहुत वड्डा अकाली पार्टी के अंदर तूफान खड़ा हो गया मनप्रीत बादल विरुद्ध। तो नतीजा मनप्रीत बादल खुरां कोलों कला मंत्री पद नहीं खुस्या, उन्होंने अकाली दल दे विच भी बाहर कर दिता गया। पंजाब पीपल्स पार्टी बनाई और पंजाब पीपल्स पार्टी ने अकाली दल की वापसी का राह पद्धरा किया। सरकार फिर अकाली भाजपा की बन गई और अणक्यासे राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में मनप्रीत सिंह बादल अपने साथियों समेत कांग्रेस पार्टी शामिल हो गए। अज वो कांग्रेस पार्टी के वित्त मंत्री ने। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा सी कि उदों मैं जवानी वाला मेरी जोश सी, मैं फैसला ले लिया, पर अज वो गल नहीं रही, परिस्थितियां नहीं रही, स्थितियां बदल गई ने, उम्र का भी तकाजा, मैच्योरिटी आई है और बहु गिनती की राय का सत्कार करना चाहिए। शायद अज उन्होंने एजेंडे विच सबसिडियां नूं तर्क संगत बनाउण दा कोई एजेंडा शामिल ना हो। बहुत सारे जिहड़े आर्थिक मार ने, खेती के मार ने, इत्थों तक कि पंजाब दे वो विभाग पंजाब जिहड़ा किसान ते खेती कमीशन है, उन्हें एक ड्राफ्ट भी तैयार किया सी जिहदे विच कुछ इहो जी सिफारिशां कीतियां सन। पंजाब के अर्थशास्त्री सरदारा सिंह जौहल ते होर बहुत सारे अर्थशास्त्री इस गल के हम सन कि सबसिडी मिले पर लोड़वंद नूं मिले, किसी गैर लोड़वंद नूं सबसिडी ना मिले। इसलिए एक पैरामीटर, एक हद बंदा तय कर देना चाहिए कि इन्ने एकड़ वाले किसान नूं सबसिडी मिलेगी, उस तो उपर वाले नूं नहीं। तो कुछ खेती आर्थिक माहरां ने यह भी कहा सी कि जदों खेती पैदावार खास करके कणक झोने का भाव निश्चित किया जाता है तो जिहड़े इनपुट्स ने, जिहड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नूं पैदा करन दे विच इनपुट्स लगदियां ने, उन्हां दी जदों कॉस्ट गिनी जाती है तो बिजली पानी जिहड़ा मुफ्त है वो नहीं गिनिया जाता। इस करके किसानां नूं जो बनदा जिनस का भाव नहीं मिलता। तो इहदे विच इह है कि ये जिहड़ी सबसिडी है किसानों को मुफ्त बिजली मुफ्त पानी ना दिता जाए, यदा वाजब मुल जिहड़ा लिया जाए। जो सबसिडी देनी है वो पंजाब सरकार बोनस या किसी होर रूप या किसी इनपुट्स के उत्ते कोई विशेष रियायत दे के दे सकती है। एक चर्चा का मुद्दा सी। हुण भी पंजाब सरकार की बांह मरोड़ के केंद्र सरकार ने मनवाया कि जिहड़ा पानी वरत रहे हैं उसका जिहड़ा बकाया भी किसानों का वसूलिया जाए। आने वाले दिनों के विच यह मुद्दा किसानी के नाल राजनीतिक तौर पर भी भखवा मुद्दा बनेगा और इहदे विच बहुत सारिया परेशानियां खड़ियां होणगियां। मसलन तौर पर सवाल करना बनता कि जिहड़ा फैसला किया कि किसानों के खाते दे विच सीधे पैसे पाए जाणगे, कि हर महीने पाए जाणगे, एक निश्चित समय अनुसार पाए जाणगे, क्योंकि जिहड़ा बिजली विभाग है
वो तो अजे तक रो रहा कि सानू सबसिडियां नहीं मिल रही, सबसिडी की रकम नहीं मिल रही। और जिहड़ी सबसिडी के बिल असीं लैणे ने वो सरकार एडजस्टमेंटां वास्ते कर रही है कि तुसीं लैणे देणे दे विच एडजस्टमेंट करके बुक जिहड़ी है बैलेंस वो क्लीयर कर लो, जिहड़ा लैना ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ सरकार ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सबसिडी माइनस कर लो। तो फिर किसानों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ बिल है, किसानों ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ सबसिडी है वो टाइम सिर किवें ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਏਗੀ। ਜੇ देर ਨਾਲ ਪਏਗੀ तो अगले महीने का ਜਿਹੜਾ बिल आएगा ट्यूबवैल का वो बिल की अदायगी किसान किवें करनगे। पंजाब दे विच ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ तरह के अंकड़े ने कि किन्ने ट्यूबवैल ने, 14.5 ਲੱਖ के आ जाता, 16 ਲੱਖ के आ जाता। और कई घरां कोले तां क्योंकि बिजली मुफ्त है, कई घरां कोले तां एक तो वध 25 मोटरां ने, 30 मोटरां ने। और पिछले समय में भी चर्चा आई सी कि पंजाब के साबका मुख मंत्री बादल परिवार में सब तो वध सबसिडियां लईआं जांदियां ने एग्रीकल्चर। इत्थों तक कि मनप्रीत सिंह बादल ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि बिजली पानी की जी सबसिडी है इनू रैशनलाइज करना चाहिए, वो भी ये सबसिडी लैण तो पिछे नहीं, दोष काफ़ी लगे ने। तो ये जड़ा बिजली का मुद्दा है, बिजली सबसिडी घटाउण दा जां वापस लैण दा जां रूप बदलण दा, ये आउण वाले समय दे विच पंजाब की राजनीति विच बड़ा भखवा मुद्दा बनेगा। होर भी कई इहो जिहे मुद्दे ने जिहड़े समय समय भखणगे, क्योंकि पंजाब दे एजेंडा, पंजाब दे मुख समस्यावां, मुख मुश्किलां, मुख मामले बिना शक करोना संकट करके एक तरह नाल दरी हेठा दे दिते गए ने। पर करोना संकट किन्ना को करोना संकट है और उहदे नाल कारगर ढंग नाल निपटण लई लॉकडाउन ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ये अज प्रशासन हल्कों के विच और सेहत हल्कों में चर्चा का मुद्दा है। और सरकार उस समय जदों करोना के मरीज लगातार वध रहे हैं और इस कारण होने वाली मौतों का ग्राफ भी बड़ा उच्चा हो रहा, उदों पड़ा दर पड़ा लॉकडाउन दी जिहड़ियां बंदिशां वो एक एक करके खोल रही ने और आम जीवन जिहड़ा हैगा उहनूं खुल्लां दे रही ने। तो यकीनन तौर पर जिहड़े पंजाब के मुद्दे ने, पंजाब के वो मुद्दे जिन्हां की पौड़ी बना के कांग्रेस पार्टी पंजाब की राज सभा ते पहुंची सी। मुद्दा शराब माफिया का होवे, मुद्दा रेत बजरी के माफिया का होवे, मुद्दा ट्रांसपोर्ट माफिया का होवे, ते मुद्दा वो होवे जिन्हें लोगों नूं बंधक बना के रखिया, मुद्दा बेअदबी कांड का होवे जिहदे बारे पर असैंबली दे विच नवजोत सिद्धू ते होर कांग्रेसी विधायकों ने झोली अड्ड अड्ड के मुख मंत्री तो इंसाफ की मंग की सी। वो मुद्दे एक ना एक करके बाहर आउणगे। मुद्दे वो भी बाहर आउणगे कि घर घर नौकरी देने के वादे का की बनिया। मुद्दा ये भी बाहर आएगा कि समुचे कर्जा माफ़ करने के वादे का की बनिया, पार्शल कर्जा माफ़ क्यों किया गया, कच्चे मुलाजम अज तक पक्के क्यों नहीं हुए, डीए दी किश्तां अप टू डेट क्यों नहीं दित्तियां जान लगियां, डीए के 148 महीने के बकाए क्लीयर क्यों नहीं हुए, 6वें तनख्वाह कमीशन की रिपोर्ट लैके लागू क्यों नहीं की गई। तो मुद्दा ये भी उठेगा कि जे पंजाब का खजाना खाली है, पंजाब के खजाने खाली होने करके तनख्वाहां देनियां मुश्किल हुई पईयां ने, डीए की किश्तां इस करके नहीं दित्तियां जा रही, बकाए इस करके नहीं दिते जा रहे। तो फिर उस खजाने खाली खजाने विचों IAS ते होर जिहड़े केंद्र सरकार दे नियुक्तियां ने पंजाब दे विच उन्हां नूं डीए की नगद अदायगी क्यों की जा रही है। और रस्मी तौर पर हुण तां पत्र जारी करने की भी लोड़ नहीं, एक पक्का ही पत्र जारी करवा दिता गया कि जदों भी कोई किश्त का ऐलान केंद्र सरकार करेगा नाल दी नाल पंजाब सरकार दे इन्हां IAS जां इन्हां केंद्र सरकार केंद्री पद्धर दी जिहड़ियां नियुक्तियां ने उन्हां नूं मिल जाएगा। बहुत सारे सवाल ने बड़े सामने आउणगे। ते इस टिप्पणियां दे नाल हुण परतदे हां संपादकी दे सैगमेंट वाल। अज बहुत सारे अखबारों दी संपादकीयां पढ़न योग सन, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ करके संपादकीयां लिखिया गई।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਹੈ, 30 ਤਰੀਕ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, 5ਵਾਂ ਫੇਜ਼ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕ ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗੁਆਚਿਆ। 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੰਗਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਭਰਿਆ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 519 ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਗਈ ਹੈ। 67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੱਲੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, 29 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6566 ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 198 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਪ ਤੇ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਵੇ ਕੋੜੀ ਉਗਲਛੇ ਦਾ ਕਲੰਕੀ। ਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਜੋ ਦੋਚ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਕੁਝ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਏ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਪ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾੜੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਹੀ ਭੀੜਾਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦਾ। ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚੇ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ ਹਾਕਮ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠਾਂ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸਰ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ
ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਨ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤਿਜੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਦੇਹ ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਲਾਮਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ।